గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. టాక్సేషన్లో శాలరీ చాప్టర్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ది ప్రాఫిట్స్ ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ శాలరీ? వాట్ ఆర్ ది ప్రాఫిట్స్ ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ శాలరీ? ప్రాఫిట్ ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ శాలరీ అండర్ సెక్షన్ 17 సబ్సెక్షన్ 3. కాంపన్సేషన్ డ్యూ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రజెంట్ informer employer in connection with. What are the profits in lieu of salary అనేది ప్రశ్న. ప్రాఫిట్స్ ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ శాలరీ అండర్ సెక్షన్ 17 సబ్సెక్షన్ 3. కాంపెన్సేషన్ డ్యూ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ present farmer employer in connection with. A point, termination of employment, or B point, modification of terms and conditions of employment. Second point, any amount received from an unrecognized provident fund to the extent of employers' contributions along with interest on such contribution. Third point, some received under Keyman insurance policy including bonus on it. Fourth point, any sum received either to employment or after concession of employment. Next ప్రశ్న, next question, define perquisites, state its features. Define perquisites, state its features. దాంట్లో ఆన్సర్, perquisites includes any amount due to or received by an assessee from an employer. Perquisites are usually attached to a position. Features of perquisites, it may be provided in cash or kind. If it arises in the courses of employment, it is taxable under the head salaries. Provision then it shall be taxable under profit and gains from business or professions. An unauthorized advantage taken by an employee without his employer's sanction cannot be considered as a perquisite under the IT Act. Next, reimbursement of expenses incurred in the official discharge of duties is not a perquisite. Next, income tax paid by employer out of his pocket on the salary of the employee is perquisites in the hands of the employee whether the payment is contractual or voluntary. Next question, what are the types of perquisites from the income tax purpose? What are the types of perquisites for the income tax purpose?
Types of perquisites. Perquisites may be divided into three broad categories. Three broad categories. Number one, perquisites taxable in the case of all employees. Perquisites exempt from tax in case of all employees. Perquisites taxable only in the hands of specified employees. What are the types of perquisites for the income tax purpose? పర్క్విజిట్స్ అనేవి 3 టైప్స్ అని చెబుతున్నాడు. అంటే 3 బ్రాడ్ కేటగిరీస్ అంటున్నాడు. అంటే 3 కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేశారంట. దాంట్లో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే పర్క్విజిట్స్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. సెకండ్ పాయింట్, perquisites exempt from tax in case of all employees. Third point, perquisites taxable only in the hand of specified employees. ఇలా మనకి 3 బ్రాడ్ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. పర్క్విజిట్స్ అనేవి 3 టైప్స్ అంట. దాంట్లో నెంబర్ 1, perquisites taxable in the case of all employees. ఓకేనమ్మా, పర్క్విజిట్స్ని మనం బ్రాడ్ 3 ఎంప్లాయీస్ అన్నాడు, 3 కేటగిరీస్ అన్నాడు. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్, perquisites taxable in the case of all employees. Perquisites taxable in the case of all employees. దాంట్లో నెంబర్ 1, value of rent free accommodation given by the employer. Value of rent free accommodation given by the employer. Second point, value of accommodation given at consultation rate. Third point, value of benefits given free of cost or at concessional rate to a specified employee. Fourth point, sum paid by the employer on behalf of the employee for only obligation payable by the employee. Fifth point, sum paid payable by the employer towards insurance on the life of the individual or annuity payments for the benefit of the individual. Sixth point, value of any specified security or sweat equity shares allotted to or transferred by the employer at free of cost or at concessional rate. Next, seventh point, amount contributed by employer to an approved సెవెంత్ పాయింట్ మళ్ళీ ఒకసారమ్మా, అమౌంట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ఎంప్లాయర్ టు యాన్ అప్రూవ్డ్ సూపర్నేషన్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ రూపీస్ 1,50,000. ఎయిత్ పాయింట్, వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ amenities as may be prescribed.
Second point, perquisites exempt from tax in the case of all employees. ఇందాక మనం ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం. రెండో పాయింట్లో పర్క్విజిట్స్ ఎగ్జెంప్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. దాంట్లో టెలిఫోన్ ప్రొవైడ్ బై అన్ ఎంప్లాయర్ టు అన్ ఎంప్లాయీ ఎట్ ఈజ్ రెసిడెన్స్. టెలిఫోన్ ప్రొవైడెడ్ by an employer to an employee at his residence. Second point, goods sold by employer to his employers at consolation rates. Third point, provision of medical facilities subject to limit. Fourth point, tea or snacks provided during working hours. Fifth point, employer's contribution to staff group insurance skill. Sixth point, leave travel concession. Seventh point, lunch. పోయింది అక్కడైనా subsidized lunch. Eighth point, computers, laptop given personal use. Next point, traveling facility to employers of railways or airlines. Next, third point, perquisites taxable only in the hands of specified employees. Perquisites taxable only in the hands of specified employees. The value of any benefit or amenity granted or provided free of cost at concessional rate which have not been included in 1 and 2 above will be taxable in the hands of specified employees. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2019లో ఇచ్చాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్. దాంట్లో ఆన్సర్, ద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ represents an important source of small savings available to the government. Hence, the Income Tax Act 1961 gives creation, deduction on savings in a provident fund account. There are four types of provident funds. Number one, statutory provident fund. This statutory provident fund is governed by Provident Fund Act 1925. It applies to employees of government, railways, semi-government institutions, local bodies, universities and all recognized educational institutions. Next, second point, recognized provident fund, RPF అంటాం. recognized provident fund. Recognized provident fund incomes a provident fund recognized by the Commissioner of Income Tax for the purpose of income tax if he is governed by part of a Schedule 4 Roman 4 to the Income Tax Act 1961. మళ్ళీ ఇంకొకసారమ్మా, రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్పిఎఫ్ అంటాం. రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఇన్కమ్స్ ఏ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద
Commissioner of Income Tax for the purpose of income tax. It is governed by part of a schedule Roman 4 to the Income Tax Act 1961. Next, third point, unrecognized provident fund. Unrecognized provident fund, URPF అంటాం. U అంటే అన్, ఆర్ అంటే రికగ్నైజ్డ్, పి అంటే ప్రావిడెంట్, ఎఫ్ అంటే ఫండ్. అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఏ ఫండ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ unrecognized provident fund. A fund not recognized by the commissioner of income tax. Tax is unrecognized provident fund. Fourth one, public provident fund. Public provident fund is operated under the Public Provident Fund Act 1968. A membership of the fund is open to every individual through it is ideally suited to self-employed people. జీతం నుండి ఆదాయాన్ని చాప్టర్లో నెక్స్ట్ ప్రశ్న, జీతానికి బదులు స్వీకరించే లాభాలు అనగానేమి? జీతానికి బదులు స్వీకరించే లాభాలు అనగానేమి? జీతానికి బదులు స్వీకరించే లాభాలు అనగానేమి? జీతానికి బదులు లాభాలు సెక్షన్ 17 సబ్సెక్షన్ 3. జీతానికి బదులు యజమాని చెల్లించిన మొత్తాలను జీతానికి బదులుగా లాభాలు అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా ఉద్యోగి యొక్క సేవలను రద్దయిన తదుపరి వీటిని చెల్లిస్తారు. జీతానికి బదులు యజమాని చెల్లించిన మొత్తాలను జీతానికి బదులుగా లాభాలు అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా ఉద్యోగి యొక్క సేవలను రద్దయిన తదుపరి వీటిని చెల్లిస్తారు. దానిలో నెంబర్ 1, ఉద్యోగి యొక్క సేవలను ఉద్యోగం నుండి తొలగించినప్పుడు లేదా అతని ఉద్యోగ షరతులలో మార్పులు చేసినప్పుడు యజమాని చెల్లించిన లేదా చెల్లించవలసిన పరిహారము. ఉద్యోగి యొక్క సేవలను ఉద్యోగం నుండి తొలగించినప్పుడు లేదా అతని ఉద్యోగ షరతులలో మార్పులు చేసినప్పుడు యజమాని చెల్లించిన లేదా చెల్లించవలసిన పరిహారము. సెకండ్ పాయింట్, ప్రస్తుత లేదా గత యజమాని వద్ద నుండి ఉద్యోగి చేసిన సేవల ప్రశంసానికి యజమాని చెల్లించినది. ప్రస్తుత లేదా గత యజమాని వద్ద నుండి ఉద్యోగి చేసిన సేవలకు గాను ప్రశంసంగా యజమాని చెల్లించినది. మూడో పాయింట్, గుర్తింపు పొందిన భవిష్య నిధి నుండి ఉద్యోగికి వాపసు వచ్చినప్పుడు. ఫోర్త్ పాయింట్, జీవిత బీమా సంస్థ నుండి కీలక వ్యక్తి బీమా పథకం నుండి పొందిన మొత్తము. ఐదో పాయింట్, ఉద్యోగంలో చేరుటకు ముందుగా కాబోయే యజమాని వద్ద నుండి ఏదైనా మొత్తము స్వీకరించినప్పుడు. నెక్స్ట్ ప్రశ్న, పరిలబ్ధి అనగానేమి? దాని లక్షణాలను వివరింపము. పరిలబ్ధి అనగానేమి? దాని లక్షణాలను వివరింపము. జీతంతో పాటు ఉద్యోగ స్థాయిని అనుసరించి ఇవ్వబడే యాదృచ్ఛిక పారితోషికాలను, ప్రయోజనాలను లేదా సౌకర్యాలను పరిలబ్ధులుగా నిర్వచించినారు. జీతంతో పాటు ఉద్యోగ స్థాయిని అనుసరించి ఇవ్వబడే యాదృచ్ఛిక పారితోషికాలను, ప్రయోజనాలను లేదా సౌకర్యాలను పరిలబ్ధులుగా నిర్వచించినారు. సాధారణంగా పరిలబ్ధులు యజమాని అందజేసే వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు లేదా సౌకర్యాలు. ఇవి నగదు రూపేణ ఉండొచ్చు, వస్తువు రూపేణ ఉండొచ్చు, సౌకర్య రూపంలో అయినా ఉండవచ్చు. లక్షణాలు, ఇది నగదు లేదా సౌకర్య రూపంలో ఉండను. 2, ఇది జీతం నుండి ఆదాయంలో ఒక అంశంగా పన్ను విధించబడుతుంది. ఒకవేళ పరిలబ్ధి వృత్తిలో ఏర్పడిన ఎడల వాటిని
వ్యాపారం లేదా వృత్తిని ఆదాయంగా పరిగణించబడుతుంది. మూడో పాయింట్, అధికారికం కాని సౌకర్యాలు యజమాని నుండి ఉద్యోగి పొందిన ఎడల వాటిని ఆదాయ పన్ను చట్టం ప్రకారం పరిలబ్ధిగా పరిగణించబడుతుంది. ఆఫీస్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించుటకు ఏర్పాటు చేసిన వస్తు సేవల సౌకర్యాలను పరిలబ్ధిగా భావించరాదు. ఆఫీసు బాధ్యతలు నిర్వర్తించుటకు ఏర్పాటు చేసిన వస్తు సేవల సౌకర్యాలను పరిలబ్ధిగా భావించరాదు. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఉద్యోగి జీతంపై ఆదాయ పన్నును యజమాని చెల్లించిన ఎడల అది పరిలబ్ధిగా పరిగణించాలి. ఉద్యోగి జీతంపై ఆదాయ పన్ను యజమాని చెల్లించిన ఎడల అది పరిలబ్ధిగా పరిగణించాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆదాయ పన్ను చట్టం దృష్ట్యా పరిలబ్ధిలోని రకాలను తెలుపుము. ఆదాయ పన్ను దృష్ట్యా పరిలబ్ధిలోని రకాలను తెలుపమన్నాడు. పరిలబ్ధులు 3 రకాలు. 1, అందరి ఉద్యోగులకు పన్ను విధించేది. 2, అందరు ఉద్యోగులకు మినహాయింపు గలవి. 3, నిర్ణీత ఉద్యోగులకు మాత్రమే పన్ను విధించేది. పరిలబ్ధులు ఎన్ని రకాలని చెబుతున్నాడు? 3 రకాలని చెబుతున్నాడు. దాంట్లో అందరు ఉద్యోగులకు పన్ను విధించేవి. 2, అందరు ఉద్యోగులకు మినహాయింపు గలవి. 3వ పాయింట్, నిర్ణీత ఉద్యోగులకు మాత్రమే పన్ను విధించేవి. దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్, అందరు ఉద్యోగులకు పన్ను విధించేవి. అందరు ఉద్యోగులకు పన్ను విధించేది ఫస్ట్ పాయింట్లో. గృహం యొక్క అద్దెలో రాయితీ, అదనపు ప్రయోజనాలు లేదా సౌకర్యాలు, ఉద్యోగ బాధ్యత యజమాని తీర్చడం, యజమానిచే చెల్లించిన ఉద్యోగి జీవిత బీమా ప్రీమియం, యజమానిచే చెల్లించబడిన ఉద్యోగి జీవిత బీమా ప్రీమియం లేదా ఉద్యోగి కుటుంబ సభ్యుల జీవిత బీమా ప్రీమియం. నెక్స్ట్, ఏవైనా ప్రత్యేక సెక్యూరిటీలు ఉచితంగా లేదా రాయితీకి యజమాని నుండి ఉద్యోగి పొందినవి. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఉద్యోగి యొక్క విలంబిత వార్షిక పథకానికి యజమాని చందా 1,00,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే పూర్తి మినహాయింపు. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఏవైనా ఇతర సౌకర్యాలు. నెక్స్ట్ 2వ పాయింట్, అందరి ఉద్యోగులకు పన్ను విధింపు కలవి. ఉచిత టెలిఫోన్, మొబైల్, యజమానిచే ఉద్యోగి రాయితీపై అమ్మిన సరుకు, ఉచిత వైద్య సదుపాయాలు, పని గంటల అల్పాహారము. నెక్స్ట్, ప్రమాద బీమా ప్రీమియం, సెలవుల్లో ప్రయాణాలకు రాయితీ, 2,000 రూపాయల పైబడిన వడ్డీ లేని రాయితీ గల రుణం, కంప్యూటర్లు, ల్యాప్టాప్లు, వాహన సదుపాయాలు. నెక్స్ట్ సి పాయింట్ అంటే 3వ పాయింట్, అందరూ ఉద్యోగులకు పన్ను విధించేవి. పైన చెప్పిన 2 సందర్భాల్లో కాకుండా ఉచితంగా లేదా రాయితీపై ఏదైనా ప్రయోజనాన్ని కల్పించిన యెడల వాటిపై నిర్ణీత ఉద్యోగులకు పన్ను విధించబడును. నిర్ణీత ఉద్యోగులకు పన్ను విధించబడును. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వివిధ రకాల భవిష్య నిధులను తెలుపుము. వాటిని ఆదాయ పన్ను కొరకు ఏ విధంగా చూపుదురో తెలపండి. వివిధ రకాల భవిష్య నిధులను తెలుపుము. వాటిని ఆదాయ పన్ను కొరకు ఏ విధంగా చూపుదురో తెలపండి. ఆదాయ పన్ను చట్టం సెక్షన్ 10 సబ్సెక్షన్ సి క్రింద భవిష్య నిధులను 4 రకాలుగా వర్గీకరించినారు. అవి 1, శాసనాత్మక భవిష్య నిధి. ఇది అతి పురాతనమైనది. దీనిని 1925లో ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కార్పొరేషన్ ఉద్యోగుల్లో పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి ఏర్పడినది. యజమాని చెల్లించిన చందా నిధికి జమైన వడ్డీ, నిధి నుండి వాపసు పొందిన మొత్తం మొదలైనవి పన్ను గురి కావు. సెకండ్ పాయింట్, గుర్తింపు పొందిన భవిష్య నిధి. ఆదాయ పన్ను చట్టం నియమాల ప్రకారం అదనపు పన్ను కమిషనర్ గుర్తించిన నిధిని గుర్తింపు పొందిన భవిష్య నిధిగా భావిస్తారు. సాధారణంగా ప్రభుత్వేతర సంస్థలు వీటిని నిర్వహిస్తాయి. 3వ పాయింట్, గుర్తింపు లేని భవిష్య నిధి. ఆదాయ పన్ను కమిషనర్ ద్వారా
గుర్తింపు లేని భవిష్య నిధిని గుర్తింపు పొందిన భవిష్య నిధి అంటారు. ఈ నిధికి యజమాని ఉద్యోగి విడివిడిగా చందా చేస్తారు. పబ్లిక్ భవిష్య నిధి, పబ్లిక్ భవిష్య నిధి పైన పేర్కొన్న నిధులన్నీ ఉద్యోగ నిమిత్తం ఏర్పాటు చేయగా వృత్తిదారులు ఇతర సాధారణ వ్యక్తులు ప్రయోజనం నిమిత్తం జూలై 1, 1968 పబ్లిక్ భవిష్య నిధిని ప్రారంభించినారు. భవిష్య నిధి అనేది యజమాని చెల్లించినట్లయితే జీతంలో 12% మాత్రమే లెక్కలోకి తీసుకుంటాం. భవిష్య నిధిపై వడ్డీ అనేది 9.5% మాత్రమే తగ్గింపు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. వాడు ఎంత అమౌంట్ అయినా ఇవ్వని, భవిష్య నిధి అయితే గుర్తింపు పొందిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటాం. భవిష్య నిధికి 12% గుర్తుపెట్టుకోండి. భవిష్య నిధిపై వడ్డీ వచ్చేలకే 9.5%. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు లెక్కలు వస్తాయి. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా రాసుకోండి, జాగ్రత్తగా చదవండి.